हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषय पर शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। मैथ्सनी अंदर आपने टकावारी चैप्टर रनिंग है मित्रों। एमां आपने 1 થી 9 पेटर्न जोई गया है। आज पेटर्न नंबर 10 जोईशुं। हवे पेटर्न नंबर 10 ए मिश्रणवाळा दाखला है, बराबर मित्रों। हवे मिश्रण एटले केवुं मित्रों? मिश्रण एटले कोई भी वस्तुनी अंदर भेड़सेड़। दाखला तरीके घऊनी अंदर चोखानु अमुक मिश्रण होय छे। दाखला तरीके 10 किलो घऊ है तो एनी अंदर 5 किलो चोखानु मिश्रण है, बराबर। तो 5 किलो चोखानु मिश्रण 5% अने घऊनु 10%, बराबर। घऊ वधु होवाथी तो कदाच घऊ आजू एमां 10 किलो नाखीए तो चोखानु मिश्रण घटतुं जशे। तो 5% मांथी घटीने थोड़ा 2% थई जशे। ए रीतना जो मित्रों उदाहरण जोईशुं एटले वधु ख्याल आई जशे। जो 10 लीटर दूध अने पाणीना मिश्रणमां 10 लीटर दूध छे एमां पाणीनुं मिश्रण छे, तो पाणीनुं मिश्रण केटलुं छे? 5% पाणी छे, बराबर। हवे तेमां नवुं केटलुं दूध उमेरवाथी पाणीनुं प्रमाण जे 5% छे ए घटीने 2% बनशे। तो आ आपणे दाखलो गणवानो छे, बराबर मित्रों। दाखलो गणीशुं એટલે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવી જશે। હવે આ દાખલો આપણે સૂત્રની મદદથી ગણીશું, બરાબર। મિશ્રણ गुणिया टकानो तफावत अने नीचे नवी टकावारी। तो जो मित्रों तफावत टकानो એટલે સૌથી મોટી સંખ્યામાંથી નાના ટકાવારી બાદ કરવાની છે, બરોબર। તો કેટલા? 5 માંથી 3 જશે તો 5 માંથી 2 જશે તો 3%, બરાબર। એ આપણે ટકાનો તફાવત અને નવી ટકાવારી છે એ આ સંખ્યા લખવાની છે, બરોબર। તો ચાલો મિત્રો, મિશ્રણ કેટલું છે દૂધનું ને પાણીનું? 10 લીટર। 10 ગુણ્યા ટકાનો તફાવત 3, નવી ટકાવારી 2। તો જો મિત્રો 5 દુ 10। હવે બચ્યા કેટલા? 5 ગુણ્યા 3 તો 5 તરી 15। તો અહીં 15 લીટર दूध उमेरवाथी पानीनुं प्रमाण केटलुं? पानीनुं प्रमाण 2% थशे। आ रीतना छे मित्रों। एकदम सहेला है मित्रों। एक वखत जोशो, प्रेक्टिस करशो एटले तमने आ चेप्टर आखुं ज फाई जशे, बरोबर। तो जो मित्रों उदाहरण नंबर 2 जोईशुं। संख्या वाँचीशुं। एक पार्टी में 50 लोग है, जेमां 5% स्त्रीओ है। तेमां नवा केटला पुरुषो आववाथी स्त्रीओनुं प्रमाण 2% थई जशे, बरोबर। हवे एक पार्टी में समूह मिश्रण है। केटला? स्त्री पुरुषोनुं संख्या 50 है, जेमां 5% स्त्रीओ है। हवे तेमां केटला नवा पुरुषो उमेरावाथी 2% स्त्रीओनुं प्रमाण थई जशे। तो चलो मित्रों आपणे सूत्रनी मददथी दाखलो गणीशुं। शुं कहे छे? सूत्रनी अंदर आपने मिश्रण गुणिया टकानो तफावत अने नवी टकावारी, बराबर। चलो टकानो तफावत सौथी मोटी संख्या में नानी बात करवानी छे। 5 मांथी 2 बात करीशुं तो 3 रहेशे, बराबर। मिश्रण केटलुं छे? तो स्त्री पुरुषोनुं मिश्रण 50 गुणिया तफावत टकानो केटलो मळ्यो? 3। नीचे नवी टकावारी तो आ लेशुं 2। चलो हवे जे उड़े ने उडाड़ीशुं। 25 दू 50। तो जो 25 गुणिया 3 करीशुं तो 75। जो मित्रों अहींया जवाब आपनो आई गयो 75 नवा पुरुषो आववाथी स्त्रीओनुं प्रमाण केटलुं? 2% थशे, बराबर। आ रीतना 75 पुरुषों। तो चलो मित्रों आपने उदाहरण नंबर 3 जोईशुं। संख्या वाँचीशुं। एक खेतर में 60 मिश्र में गाय अने भैंसो चरे छे, बराबर। तेमां 10% गायो छे, तो तेमां केटली भैंसो आववाथी गायोनुं प्रमाण 4% थई जशे। तो सूत्रनी मददथी चलो मित्रों सूत्र शुं कहे छे? मिश्रण गुणिया टकानो तफावत
નીચે નવી ટકાવારી. ચલો ટકાનો તફાવત શોધીએ. સૌથી મોટી સંખ્યા 10 છે. 10% માઇનસ 4%. બરાબર. ચાલો આમાંથી બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 6%. બરાબર. ચાલો હવે દાખલો ગણીશું. મિશ્રમાં કેટલા છે કુલ? તો 60 ગાય ભેંસો અને ટકાનો તફાવત 6. નીચે નવી કેટલી છે? 4. તો ચાલો જે ઉડે એને ઉડાડીશું. ચાલો 3 દુ 3 ગુણ્યા 2 કરીશું. બરાબર. અને એને 2 ગુણ્યા 2 કરીશું. તો આ બે ઉડી ગયા, અહીંયા 2 તો 30 દુ 60 થઈ જશે. હવે અહીંયા 30 ગુણ્યા 3 છે તો 3 તરી 9. તો અહીંયા કુલ કેટલા? 90 જવાબ આવશે મિત્રો. બરાબર. 90 ભેંસો થવાથી 90 ભેંસો થવાથી ગાયોનું પ્રમાણ 4% થઈ જશે. કેટલું? 4% થશે. તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું. એની અંદર જોઈએ સંખ્યા શું કહે છે? પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં 50 મિશ્રમાં છસલા અને હરણ છે. તેમાં 4% છસલા છે તો નવા કેટલા હરણ આવવાથી છસલાનું પ્રમાણ 2% થશે. બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે સૂત્રની મદદથી દાખલો ગણીશું. બરાબર. સૂત્રમાં શું કહે છે? મિશ્રણમાં મિશ્રણ ગુણ્યા ટકાનો તફાવત, ટકાનો તફાવત અને નવી ટકાવારી. ચાલો ટકાનો તફાવત મોટા ટકામાંથી નાના ટકા બાદ કરો. બરાબર. તો કેટલા રહેશે? અહીંયા 2%. બરાબર. તો ચાલો મિશ્રમાં કેટલા છે? 50 ગુણ્યા તફાવત 2. નીચે કેટલા આવશે? નવી ટકાવારી પણ 2. આ બે ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા મિત્રો? 50. બરાબર. તો કેટલા હરણ આવવાથી? તો 50 હરણ આવવાથી છસલાનું પ્રમાણ 2% થશે. છે ને મિત્રો એકદમ સહેલા દાખલા. થોડી પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે મિત્રો આખું ચેપ્ટર એકદમ સહેલું છે અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈએમપી દરેક પરીક્ષામાં પૂછાયેલા એવા ઉદાહરણો પણ આપણે લીધા છે. બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો ચાલો મિત્રો આપણને પેટર્ન નંબર 11 જોઈશું. પેટર્ન નંબર 11. બરાબર. એની અંદર ટકાવારી એની અંદર છે ગુણ આધારિત દાખલા. ગુણ આધારિત એટલે જો મિત્રો વર્ગમાં 20%, ગણિતમાં પાસ અને 25% ગુજરાતીમાં પાસ અને 5% બંને વિષયોમાં પાસ હોય તો નાપાસ કેટલા? એ રીતના જો મિત્રો આપણે ગુણ આધારિત દાખલા ઉદાહરણ જોઈશું એટલે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવશે. તો અહીંયા શું કરવાનું છે મિત્રો? સૌપ્રથમ આપણે 20% લખીશું. 20 પ્લસ 25. 20 + 25. બરાબર. હવે બંનેમાં પાસ, જે બંનેમાં પાસ હશે એને આપણે માઇનસ કરવાના છે 5%ને. બરાબર. એને માઇનસ કરીશું. હવે આ બેનો સરવાળો 25, 20 ને 25 45% માઇનસ 5%. બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 45માંથી ટકા ના લખીએ તો પણ ચાલશે મિત્રો. બરાબર. 45માંથી 5 બાદ કરીશું તો 40. તો અહીં 40% પાસ હોય તો નપાસ કેટલા? 60% નાપાસ હશે. 60 નાપાસ હશે. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈશું. એમાં સંખ્યા વાંચીશું. એક ક્લાસરૂમમાં 80% વિદ્યાર્થીઓ 80 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 60% ગુજરાતી બોલે છે અને 50% હિન્દી ભાષા બોલે છે અને 20% બંને ભાષા એટલે કે ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષા બોલે. તો એકેય ભાષા ન બોલનાર કેટલા? તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું મિત્રો? 60% પ્લસ 50% એક વિષયના છે અને જે એક બંનેમાં બોલે છે એને આપણે માઇનસ કરીશું 20. બરાબર. 20% બંનેમાં એટલે એને માઇનસ કરીશું.
હવે 60 પ્લસ 50 કેટલા થશે? તો જો મિત્રો 110 થશે. કેટલા? 110 માઇનસ 20 બરાબર. તો 110માંથી 20 બાદ કરતાં કેટલા થશે? તો 90%. 90% લોકો ભાષા બોલે છે અને ન બોલનારની સંખ્યા કેટલી છે? તો કે 10%. ન બોલનારની સંખ્યા કેટલી છે? તો 10% અને બોલનારની 90%. તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈશું. સંખ્યા વાંચીશું. વર્ગમાં 70% પંજાબી ભાષા બોલે છે અને 60% મરાઠી ભાષા બોલે છે અને 40% પંજાબી અને મરાઠી બંને ભાષા બોલે છે. તો એક પણ ભાષા ન બોલનારની સંખ્યા કેટલી? તો આપણે સૌથી જે બોલે છે એને આપણે પ્લસમાં કરી લઈશું. 70 પ્લસ 60 પ્લસ બંને બોલે એને આપણે માઇનસ કરીશું 40%. બરાબર. 6 દુ 12 ને 14 બરાબર. તો 130 માઇનસ 40 બરાબર. ચાલો 130માંથી 40 બાદ કરીશું તો 90%. તો અહીંયા પણ જો મિત્રો 90% લોકો ભાષા બોલે છે. 90% ભાષા બોલે છે અને એકેય ન બોલનાર, એકેય ભાષા ન બોલનાર કેટલી છે? 10%. બરાબર. એકેય ભાષા ન બોલનારની સંખ્યા 10% છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું. સંખ્યા વાંચીશું. એક ગામમાં 5000 લોકોમાંથી 65% લોકો ઈટીવી જુએ છે સમાચાર અને 55% લોકો સોની સબ એટલે કે જેઠાલાલની સિરિયલ દેખે છે અને 25% લોકો બંને ચેનલ જુએ છે. તો એક પણ જોનારાની કેટલા ટકા અને કેટલા લોકો હશે? બરાબર. તો અહીંયા કેટલા ટકા અને કેટલા લોકો એ પણ શોધવાના હશે. બરાબર મિત્રો. અહીંયા કેટલા લોકો અને કેટલા ટકા આ બે શબ્દો ધ્યાન રાખવાના છે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? 65 પ્લસ 55 માઇનસ બંને જોનાર 25%. બરાબર. ચાલો હવે 65 ને 55 કેટલા થશે? 120 બરાબર. હવે 120 માઇનસ 25 તો 120માંથી આપણે 25 બાદ કરીશું એટલે 95 રહેશે. બરાબર. 95% લોકો જોનાર છે, 95% લોકો જુએ છે અને ન જોનારની સંખ્યા ફક્ત 5% છે. બરાબર. 5%. તો 5% છે પણ કેટલા લોકો 5000માંથી? તો જો મિત્રો 100ના 5%, 100ના 5% બરાબર. તો 5000ના કેટલા? બરાબર. તો હવે ત્રિરાશિ પ્રમાણે આપણે દાખલો ગણીશું. 5 ગુણ્યા 5000 નીચે 100. આ 0 આ 0 આ ઉડી જશે તો જવાબ કેટલો આવશે? 5 5 25 અને 0 250 લોકો ન દેખનારની સંખ્યા કેટલી છે? 250 લોકો ન દેખનારની સંખ્યા આ ટકામાં છે અને આ એ લોકો કુલ લોકો 250 લોકો થશે. બરાબર. આ રીતના મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો આપણને ટકાવારી ચેપ્ટર પેટર્ન 11 અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. ગુણ આધારિત દાખલા. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.